Zoti Nikolski, në një nga përgjigjet që dhat seancën e fundit, ndaj një pyetje të njërit nga kolegëve tanë, në mesqerash pretenduat se Shqipëria po mban një të burgosur politik. Pra, respektivisht, konform asaj deklarate që thatë po nga kjo foltore, sipas jush ish presidenti i Shqipërisë zoti Ilir Meta është në paraburgim politik për 2 vite radhazi, pa do një dosje rasti. Dhe në kuadër kësaj po ashtu pretenduat bëhet një krahasim mes kryeministit aktual zotit Edi Rama me ish diktatorin Enver Hoxha, duke parashtuar edhe një pyetje hipotetike deputetët në fjalë nëse vërtet e admirojnë një njeri të tillë. Pra, sipas jush, e thatë nga foltorja, në Shqipëri kemi të burgosur politik, normalisht pyetja ime është se ju nuk jeni një person do si do, ju jeni zëvendës kryeministri i qeverisë së Republikës Maqedonisë së Veriut, dhe ne pretendojmë që me Shqipërinë kemi raporte të mira ndërqinjësore, to pretendime vinë këtë 2 anët, edhe nga Shqipëria dhe ne thomi këtë, dhe nëse një zëvendës kryeministri thotë një deklaratë të tillë, një akuzë të drejtë për drejtë, se ish presidenti është i burgosur politik, duhet të jep argumente këtu. Prandaj pyetja është në bazë të çkajt e bazonit këtë deklaratë, në bazë cilëve fakte dhe argumente, dhe nëse ka qenë një deklaratë paushal, normalisht duhet kërkoni falje nga Republika e Shqipërisë. Kjo duhet jetë një sjellje elementare. Kishim reagim, ne shumë që Shqipëria të ketë reagim, dhe unë vetëm ju kujtoj se në lidhje me akuzën tuaj, kjo është ngritur nga SPAK-u, një instancë që pikërisht themeluar për të garantuar pavarësi, profesionalitet dhe lirimin e drejtësisë nga pushteti. Dhe SPAK-u është themeluar nga me ndihmë financiare drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Unioni Evropian, dhe SPAK sipas informacioneve dhe e vërtetave që kemi deri më tash nuk merr urdhra nga askush, as nga kryeministri, as nga qeveria dhe as nga kush tjetër. Prandaj ju lutem për sqarime plotësuese në lidhje me këtë. Благодарам на прашањето. 3 работи би сакал да кажам. Двете се политички, третата е лична и принципиална. Првата работа која што сакам да кажам е дека после одговорот на минатото пратеничко прашање, кога зборував за случајот на Илир Мета, чудесно сите провладини медиуми во Република Албанија напишаа колумни со исти тези против мене, кои што вие сега ги кажавте. Значи, еве, чудесно, вие имате исто мислење со сите провладини медиуми во Албанија. Генерално се 3 тези кои што и вие сега ги кажавте. Првата теза е дали ова значило нарушување на односите со Република Албанија. Не значи, напротив. Втората теза е дека Соединетите Американски држави и Европска унија стоеле позади ова. Значи, Соединетите Американски држави и Европска унија наредуваат на сред автопат да се тепа бивши премиер, председател на собрание и министер за надворешни работи. И третата работа за некакви си врски с Унгарија и така натакама, откако отиде под председателот на Соединетите Американски држави вчера во Будимпешта, гледам тие не ги кажувате се. Таа ја заборавивте. Тоа е првата работа што сакам да ја кажам. Втората работа, апсолутно односите со Република Албанија се добри, одлични и такви биле, такви се и такви ќе останат. Но зачудува тоа што после 2-3 недели повторно го отварате прашањево и сакам се јас да ве прашам, па еве одговорете во одговорот на ова прашање, дали е вистина дека откако вашиот председател Арбен Таравари западна во проблеми со случајот Ѓока, отишол кај премиерот на Албанија Еди Рама да бара помош и премиерот на Албанија Еди Рама му рекол јас можам да ти помогнам, ама повеќе од мене може да ти помогне Али Ахмети и така ве паркира во коалиција со Али Ахмети. Еве ќе имате можност да одговорите. Исто така би сакал да замолам, затоа што знам дека ова ќе се пренесе. Ако било кој во Албанија има било што да каже на ова што јас го кажувам, слободно нека кажат, нека не ве користат вас како прокси, навистина непријатна улога ви дале. Знам дека скандалот со Ѓока е огромен, ама знам дека и улогава која што ви ја давате крајно непријатна. Со пријатели вака не се постапува. И третата работа што сакам да кажам е лична. Мене господинот Илир Мета ми е пријател. Сум бил кај него дома неколку пати, и во Тирана,
и во куќата која што има на море, и сам, и со сопругата ја, и семејно сме се дружиле и ќе се дружиме. Ми бил пријател кога бил во зенитот на својата политичка моќ, пријател ми е и сега. Ајде почекам да ви суфлираат што треба да ми одговорите. Ако може времево само да го запреме за да добија совет што да ми каже. Еве, добро, суфлирање дојдете што ми одговорите. Добро. Добро. Значи, ми бил пријател и кога беше во зенитот на својата политичка моќ, пријател ми е и денес, кога веројатно ги доживува најтешките моменти во сопствениот живот. Затоа што таков ми е карактерот, јас од луѓе не се откажувам. Тоа го знаат многу добро колегиве од ВМРО ДПМН, знаат кои ми се пријатели, кои ми се ставови и колку долго ги држам. И никогаш од пријател не сум се откажал, за разлика од многу други, кои што се тука кога сте на врвот, како што се околу нас сега, како што сме влада, но бегаат при првиот проблем. Јас од пријатели не бегам. И ќе го поддржувам затоа што сметам дека е честно да го поддржувам затоа што сме пријатели. А нека им служи на чест на тие кои што наредија да го застанат среде автопат, да го натепаат, како што го натепаја за жал, и на тој начин да го приведат, и случајно тука да има камери, и тоа да го објават по медиумите, и исто така нека им служи на чест на тие кои што 2 години го држат во притвор, без да покренат обвинение и без да почнат судење. Тоа само во едноумието се случуваше и на Тито, и на Енвер Хоџа, еве да сум балансиран за двете држави да зборувам. Јас имам членови на семејството што поминале такви работи. Се надевам дека забрзо ќе е слободен и дека ќе се дружиме и во неговата куќа на морето и кај мене во Охрид, затоа што пријателите се за цел живот. Благодарам. Faleminderit, kryetar. Si duket këto, Arben Taravarin e kanë makt, ma që një shtuet noçna mora. Si pas tyre, Arben Taravari është përgjegjës për 5 tonë marihuane, që ka kalun në kufi, edhe Arbeni është përgjegjës. O Zonikovski, po e dimbe kush je ti? Ti ke qenë një ndër bashkëpunëtorët kryesor të Nikola Gruevskit. Në regjimin ku me mije dhe qytetarë u përgjuan. Në regjimin ku gjyqësia ishte e kapur, prokurori e kapur, shteti ishte i kapur. Në regjimin ku gazetarët persekutoheshin. Regjimi që e bëri Kërdin, ti ke qenë një bashkëpunëtorët kryesor të Gruevskit. Dhe vazhdon të jesh bashkëpunëtor kryesor edhe i Kristian Mickoski në këtë regjim. Në regjimin ku tenton ta zhvendosësh trasën në korridorin 8, pikërisht mos kaloje ka Shqipëria dhe qafe e Thanës, që krye ti, zoti Nikolowski. Panaj, SPAK-u e kanë themeluar Amerika, përsëri them, tash do të them, tash i them ato gjëra që mendoj, zoti Nikolowski. Pse ti mendon se gjyqësia SPAK-u bizotron me telefonata si këtu? Me telefonat politike, gabime ke terenin, ti në aspekt psikologjik mendon për shtetin tanë për Maqedoninë, ashtu bët me krye prokurorin. Kërdi bani krye prokurori për 2-3 ditë. Kërdi bani. Mos citoj disa deklarata të tjerëve. Pra, Shqipëria e ka trasur rrugën, ka formuar një instancë pavarur, që të ketë një gjyqësi pavarur, një gjyqësia politike, një gjyqësi profesionale, ku pushteti do të lirohet. Gjyqësia do të lirohet nga pushteti. Po këtu në Maqedoni vazhdojmë njëse të funksionojmë. Si ke funksionuar në kohën e Gruevskit, si bashkëpunëtor i afërt i Gruevskit, ashtu funksionon në kohën e Kristian Mickoskit, si bashkëpunëtor i afërt i Kristian Mickoskit. E mshet tash ti mund të kesh shok, gjithë kemi pas shok. Unë nuk thash diçka kundër atij, po ti si nuk je njëri neutral, zëvendës kryeministri dhe akuzon për bugosur politik dhe mund të japësh deklarata paushale, siç thahet tash. Në të kundërt do të kërkosh falje për interes të shtetit. Shteti dhe unë nuk kam llogarit të përkeqësoj raportet me Shqipërinë për shkak se të një individi Aleksandar Nikolowski që ka qenë bashkëpunëtor i Nikola Gruevskit dhe vazhdon të jetë bashkëpunëtor i Kristian Mickoskit. Një regjim dhe tash një regjim tjetër. Sa herë ti ke shkuar në Hungari nuk e di. Me shefin tënd sa herë taku. Nuk e di Arbej as Arbej nëse ka shkuar takohet me Edi Ramën, takohet ka takime zyrtare. Po ti shkon të takosh një që ka hik prej shteti, një persekutuar. Ti e ke mentorat e ke pas, dhe edhe në kohën e Kristian Mickoskit vazhdon të kesh mentor. Shire, të thuash mrama fut në burg kundërshtarët. Nuk është një propagande lodhur dhe sugjeroj, informon nga burime serioze, jo nga korridore të errta apo nga qeli ku shpesh tregimet prodhohen në këmbim të lobimeve të dopta që kanë dalë boje. Sepse dallimi zoti Nikolowski në mes një shtetit të së drejtës
dhe një shteti të kapur, ku ti shërben të si ministër është se në shtetin e drejtës politika flet për drejtësinë, nëse shtetin e kapur drejtësia flet